श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सवनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजना जीवन चरित्रना अभ्यासમાં હવે આપણે આગળ વધશું. અત્યારે we are covering the years 1951 to 1954. બ્રહ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા on the 10th of May 1951 અને ત્યારબાદ આપણે યોગીજી મહારાજની નિશ્રામાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેવા કરી રહ્યા છે. So we told the prasangs last time of the Pratishtha in Gadra. We also saw some prasangs of Pramukh Swami Maharaj with Venubai of Anand. And pachi, we saw some prasangs where Bapa is doing Vichran with Yogiji Maharaj, and also ke Pramukh Swami Maharaj Shastriji Maharaj na Gungan gaya hoi Shastriji Mani deriye એ વખતે પ્રતિષ્ઠા એટલે ચરણાવનની પ્રતિષ્ઠા એ થઈ હતી. તો last time we reached up to D15. This was, so we'll take it from here. So Swamishi's Vichran, you can also see, was quite hectic. And we talked about how Bapa was doing Vichran in the area of Kanam. And he went specially all the way from Kanam to Ahmedabad, 200 miles, for one day only to celebrate the festival of Swaminarayan Jayanti, Chaitra Sud Nom, and then returned to the village of Thikaria the very next day. So grueling Vichran, no facilities, rastano kain ठेकाणું નહીં, અને એ દિવસે ઉપવાસ પણ હતો, એ પણ આપણને ખ્યાલ છે. Pachi, a few prasangs are from that time. So just like Venubai of Anand, he came into the contact of Yogiji Maharaj and Pramukh Swami at that time. Another Mumukshu, Shri Ramanbai, who later became Pujya Dr. Swami, he also came into the contact of Yogiji Maharaj and Pramukh Swami at that time. So again, one of the first times that he actually met Swami, Pramukh Swami Maharaj, was in a place called Saring. This was in the Vistar of Kanam. And Dr. Swami often narrates એમને જે અનુભવ થયો at that time. And Dr. Swami, એટલે રમણભાઈ, he wrote sometime later કે પ્રમુખ સ્વામીનો સંસ્થામાં શું હોદ્દો છે, his position or status in the સંસ્થા, તે મને ખ્યાલ નહોતો. તેમણે જાહેરમાં કોઈ કથા કે પ્રવચન કર્યું હોય તેવી સ્મૃતિ નથી. અંગત રીતે કાંઈ વાતચીતનો પ્રસંગ પણ બન્યો નથી. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની હાજરી મને ગમતી. This is how he remembered one of his first meetings with Pramukh Swami Maharaj. I enjoyed Pramukh Swami Maharaj's presence. So again, if you look at the age gap and the education, you can see that there was a massive difference. But nevertheless, Ramanbai, who was studying at the time, again, he must have been, 19 years old, just slightly younger than Venubai. But he was very much attached or attracted to Pramukh Swami Maharaj because of his virtues. Pachi, in the next chapter, a prasang એમાંથી આપને ખ્યાલ આવે કે despite his age, now we're talking about 1952, Bapa is barely 31 years old. And at that time, obviously, જેમ કાર્ય થતું હોય મંદિરમાં, તો બોચાસનમાં the Chaitri Punam festival happens. Obviously, a lot of people must have come there.
But this is something that the author has noted. At that time in Bochasan, in the Rang Mandap, that's the just underneath where the murtis are. અત્યારે રંગ મંડપમાં નીલકંઠ અભિષેકની મૂર્તિ છે. અને ત્યાં મૂર્તિ તો હોય, ચાલો અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની મૂર્તિ હોય. These are pictorial મૂર્તિસ. બાજુમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજની પણ મૂર્તિ હતી, નિર્ગુણદાસ સાંઈની પણ મૂર્તિ હતી. પણ બાપાની મૂર્તિ પણ મૂકવામાં આવી હતી. Now Bapa was very young. He was the president. He wasn't actually the guru. But obviously because of his position, because of his virtues, એમની મૂર્તિ પણ મૂકવામાં આવી હતી. એટલે એમાંથી પણ ખ્યાલ આવે કે at this young age, how well Bapa was respected. અને એ વખતે સ્વામિનારાયણ પ્રકાશમાં એક જાહેરાત પણ મૂકવામાં આવી હતી. Just like અહીં સ્પોન્સરશિપની જાહેરાત હોય, તો it was decided કે જે શાસ્ત્રીજી મહારાજના બધા શિખરબદ્ધ મંદિર છે, બોચાસન, સારંગપુર, ગોંડલ, અટલાદરા અને ગઢડા, એ સભા મંડપમાં 5 મંદિરમાં આપણે એવી ચિત્ર પ્રતિમા મૂકવી છે. અને એમાં ઓબ્વિયસલી અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ તો હોય, શાસ્ત્રીમાં યોગીજીમાં નિર્ગુણ સ્વામી હોય, પણ એમાં પ્રમુખ સ્વામી એટલે શાસ્ત્રી નારાયણ સ્વરૂપદાસની મૂર્તિ પણ પધરાવવાની છે, એવી વાત પણ એ વખતે પ્રકાશમાં જાહેરાતમાં આપી હતી. તો આમાંથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામી's young age, પણ despite that he was respected by all. સર્વમાન્ય અને સર્વ સન્માન્ય, accepted by all and respected by all. પછી the chapter talks about Swami Shri's Vicharan. Again, બોચાસનમાં ઉત્સવ થઈ ગયો પછી બાપા again returned to Kanam. He had just gone to Kanam before and he returned to Kanam and continued his Vicharan. પછી એ વખતે એક પ્રસંગ આ જીવન ચરિત્રમાં લીધો છે. આપણે થોડોક ઓડ પણ લાગશે, પણ એમાં આપણને ખ્યાલ આવે કે what Swami Shri had to go through in those days. આપણને બહુ ટ્રિવિયલ કદાચ લાગે, પણ just because you're the pramukh of the sanstha, it doesn't just mean કે બધી વ્યવસ્થા સારી રીતે થઈ જાય. તો આવી રીતે એક ગામમાં આ બધા સંતો ગયા હતા સલાડમાં. યોગીજી મહારાજ પણ હતા ગામમાં અને સ્વામીશ્રી પણ હતા. અને એ વખતે there were no toothbrushes અને દાંતણ બધા વાપરતા. એટલે you take your pick of the દાંતણ stick and then that's how you brush your teeth and clean your mouth in the morning. So એ વખતે બે વ્યક્તિઓ, બે ભક્ત, એક વકીલ અને એક ડોક્ટર, અને આવી રીતે એક વ્યક્તિએ આ રીતે he took the best દાંતણ which was meant to be for Yogiji Maharaj. એટલે when the other devotee saw this, he started arguing with him કે આ તો યોગી બાપા માટે છે, why have you taken it? અને આવી રીતે આ રીતે they were both sleeping and at a slight distance from Swami Shri. A very trivial matter, but they continued to argue with each other. એટલે આ ક્યાં સુધી વાત ચાલી કે રાતના 3 વાગ્યા સુધી વાત ચાલી, 3 o'clock at night. And Swami Shri could hear everything. And obviously Swami Shri needs to get to sleep as well. એટલે સ્વામીએ કહ્યું કે તમે બંને હવે સૂઈ જાઓ અને મને પણ ઊંઘવા દો. તમારે ઝઘડવું હોય તો બહાર ઓટલે બેસો. If you really want to carry on arguing, then go outside. And actually in the process, they both did go outside, but they still continued to argue. અને પછી સવાર સુધી આર્ગ્યુ કર્યું. અને વકીલ જે ભક્ત હતા, he ended up using the દાંતણ, while the other bhakta just looked on and carried on bickering. અને પછી આ બધું ચાલુ, even it still didn't end. Yogi Bapa had jagi gaya tha. Yogi Bapa had also finished his દાંતણ. And Swami Shri told them કે અલિયા તમે બે પંડિતો અને વિદ્વાનો એક દાંતણ માટે આટલું બધું શું લાંબુ કરો છો? યોગીજી મહારાજે દાંતણ કરી લીધું છે, માટે હવે તો બંધ થાઓ. તો આવી રીતે કેટલા પ્રશ્ન હશે નાના મોટા that Swami must have tried to resolve during his time as pramukh. કે નાના મોટા પ્રશ્ન તો હોય, સંસ્થાના પણ પ્રશ્ન હોય,
પણ આવા પણ નાના આપણને ટ્રિવિયલ પ્રશ્ન લાગે એ પણ સ્વામીશ્રી આ રીતે એ સંભાળતા. પછી ધ ડિફરન્સીસ ઇન સ્વામીશ્રીઝ વિચરન અને એક એકને રાજી કરવા માટેની ભાવના આપણને દેખાય ઇન ધ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર D19. એમાં પ્રસંગ આવે છે કારણ કે શાસ્ત્રીજીમાં જ પોતે આવી રીતે આણંદમાં ઘણી વખત રહેતા. આપણને ખ્યાલ છે કે ત્યાં અત્યારે મંદિર છે, રેવનદાસની ખરકી જ્યાં છે એ જગ્યાએ જ ત્યાં મંદિર થયું છે, જ્યાં મહંત સાંઈ મહારાજનું પણ કુટુંબ રહેતું, પૂજ્ય ડૉક્ટર સાહેબનું કુટુંબ પણ રહેતું, મોતી ભગવાન દાસનું કુટુંબ રહેતું. તો આવી રીતે ત્યાં હરિમંદિર પહેલાં થયું હતું આણંદમાં. અને શાસ્ત્રીજીમાં જે ખૂબ રસ લીધો હતો કે અહીં ભવિષ્યમાં મંદિર થાય, તો પહેલાં હરિમંદિરની વાત હતી. એટલે 1952માં હરિમંદિરની પ્રતિષ્ઠા પણ યોગીજી મહારાજે કરી. એ વખતે સ્વામીશ્રી પણ હાજર હતા અને એ અખાત્રીજના દિવસે એ પ્રતિષ્ઠા થઈ, વૈશાખ સુદ 3. થોડા દિવસ પછી જ ઓન ધ પૂનમ સ્વામીશ્રી ત્યાં ગોંડલ બાજુ વિચરણ કરતા હતા અને દેવછડી કરીને એક ગામ, ત્યાં પણ એક હરિભક્ત ના ઘરે વાસ્તુ પૂજનની વિધિમાં પણ બાપા જોડાયા હતા. એટલે એ વખતે ગમે તે હોય કે મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા હોય કે હરિભક્તના ઘરે કંઈક સામાન્ય વિધિ હોય, તો એ વખતે પણ એ જ ઉત્સાહથી આવી રીતે સ્વામીશ્રી યોગી બાપાને રાજી કરવા માટે એ કાર્ય કરતા. પછી ધ વે under Yogiji Maharaj's time, how he fell in with each and every wish of Yogiji Maharaj, we can also understand from this chapter. Now at that time, જે સેવા કદાચ આવે મંદિરો માટે, તો સાસરીમાના વખતમાં સેવા આવે કદાચ, તો there was a હરિભક્ત રમેશભાઈ દલાલ, અને સાસરીમાની આજ્ઞાથી બધી વ્યવસ્થા કરી નાખે કે ગોંડલ હોય કે ગઢડા હોય કે સારંગપુર હોય. પણ after શાસ્ત્રીજી મહારાજ passed away, આ રમેશભાઈ દલાલ એમણે જોયું કે યોગીજી મહારાજ વારંવાર શું કહે છે કે ગોંડલને મોકલો, ગોંડલને મોકલો. એટલે વન ડે આ રમેશભાઈ દલાલ એમને યોગીજી મહારાજને આવી રીતે એના મનમાં થતું કે યોગીજી મહારાજ આ બધી સેવા ગોંડલ માટે રાખે છે. એના મનમાં વિચાર આવ્યો, કોઈને વાત નહોતી કરી. અનેક વખત આ રીતે એમને થયું કે આ યોગ્ય કહેવાય નહીં. એટલે પણ બહુ નિખાલસ ભક્ત હતા અને યોગી બાપાને બાળ સહજ નિર્દોષતાથી આવી રીતે એમને વાત કરી નિખાલસપણે કે શાસ્ત્રીજીમાં સારંગપુર પણ સેવા મોકલતા અને ગઢડા ગોંડલ પણ મોકલતા, અને જ્યારે આપ તો ગોંડલ તરફ વધારે સેવા મોકલો છો, તો એને લઈને એને યોગી બાપામાં મનુષ્ય ભાવ આવ્યો હતો કે મને સમજાવો કે મારે તમે કેમ આવું કરો છો. અને એ વખત યોગીજી મહારાજ તો બોલ્યા એમની રીતે, યોગી બાપા હસી પડ્યા અને યોગી બાપા બોલ્યા કે ગુરુ, હાલમાં રુચિ અક્ષર દેરીની છે, હાલમાં રુચિ અક્ષદેરીની છે. We know that Yogi Bapa was very close to Gondal. અને ત્યાં ગોંડલમાં અક્ષદેરી હતી અને યોગી બાપા બધું આખી સંસ્થાનું સંભાળતા, કારણ કે એમના વખતે પણ આપણને ખબર છે કે ગઢડાનું મંદિર થયું, પ્રતિષ્ઠા થઈ, આખું પૂરું થયું તો યોગી બાપાના વખતમાં જ, અને અમદાવાદનું મંદિર થયું એ પણ આપણને ખબર છે એમના વખતે જ. પણ ગોંડલમાં વિશેષ આ રીતે એ યોગી બાપા એ સેવા પણ મોકલતા. તો એક વખત શું યોગી બાપાએ શું જવાબ આપ્યો કે હાલમાં રુચિ અક્ષદેરીની છે અને સારંગપુર તો બાપા બેઠા છે. બાપા મીન્સ રિફરિંગ ટુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, કે સારંગપુરમાં તો બાપા બેઠા છે, તો ભવિષ્યમાં પ્રમુખ સ્વામી લાખો રૂપિયા વાપરશે, માટે અમારી રુચિમાં ભરી જાવું અને અંતરમાં શાંતિ રહેશે. તો આવી વાત કરી કે અમારી રુચિમાં ભરી જાઓ અને ભવિષ્યમાં આવી રીતે એ પ્રમુખ સ્વામી આ સારંગપુરનો બધો વિસ્તાર જે કંઈક હોય એનો જે વિકાસ એ કરશે. એટલે આમાંથી પણ આ રીતે યોગીજીમાં ડાયરેક્ટલી વાત કરી કે પ્રમુખ સ્વામી will spend hundreds and thousands of rupees there
Therefore, align with our inclination and you will feel at peace. અને આપણને ખ્યાલ છે કે ખરેખર આમ તો યોગી બાપાની કૃપાથી જ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દાખલાથી આ રીતે સારંગપુરમાં પણ ખૂબ અદ્ભુત આવી રીતે એ વિકાસ એ થઈ ગયો કે આવી રીતે મંદિર તો થઈ ગયું આખું પૂરું થયું, કારણ કે એ વખતે મંદિર વોઝ નોટ કમ્પ્લીટ, પણ મંદિર આખું પૂરું થઈ ગયું. પણ મંદિરની સાથે આખું જબરજસ્ત સંત તાલીમ કેન્દ્ર, જ્યાં 300થી 400 સંતો હોય કે પાર્ષદો હોય કે સાધકો હો રહી શકે. પછી અત્યારે વિદ્યા મંદિર પણ છે. Just behind the Sabha Mandap, you can see the Vidya Mandir, which is a school with over 2,000 students. It's like a Gurukul, પણ 2000 આપણા છોકરાઓ ત્યાં ભણે છે. યુવા તાલીમ કેન્દ્ર પણ છે, હવે ગૌશાળા પણ છે, સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય કે જ્યાં સંતો ભણે છે અને આપણા યુવાનો પણ ભણી શકે. તો આવી પરિસ્થિતિ, વાડી પણ છે, આપણને ખબર છે, ઉતારાની બધી વ્યવસ્થા છે. એટલે આવી રીતે જે સારંગપુરનો વિકાસ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યો, તો એ વખતે યોગી બાપાએ આવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે ભવિષ્યમાં સારંગપુરમાં આ રીતે બાપા બેઠા છે, શાસ્ત્રીમાં બેઠા છે અને પ્રમુખ સ્વામી ત્યાં આ રીતે એ બધો વિકાસ કરાવશે. પછી બીજી રીતે સેવા કરી, એક એક રુચિ સમજીને તો સેવા તો કરી, પણ આવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે પ્રમુખ સ્વામી વોઝ યોગીજી મહારાજ's right hand. ગમે તે, if there were any special vichran or any special parayans, any special occasions, then Swamishri would always stay with Yogiji Maharaj. અને જ્યારે સ્વામીશ્રી હોય ને with યોગીજી મહારાજ, તો યોગીજી મહારાજને એકદમ શાંતિ, કંઈ ચિંતા કરવી પડે નહીં. કે સ્વામી યોગીજી મહારાજ હેઝ ટોટલ ટ્રસ્ટ કે પ્રમુખ સ્વામી છે એટલે બધી સંભાળ એને રાખી હશે. કે પછી હરિભક્તની ઉતારાની વ્યવસ્થા હોય કે જમવાની વ્યવસ્થા હોય કે ટ્રાવેલિંગની વ્યવસ્થા હોય, કારણ કે યોગી બાપા સાથે આખો ગ્રુપ હોય એની પણ બધી વ્યવસ્થા કરવાની. અને એ વખતે સહેલું પણ નહોતું કે બસ લેટ્સ જસ્ટ ફાઇન્ડ અ કાર એન્ડ ટેક ધીસ, આઈ મીન બીજી રીતે પણ જવું પડે, બસમાં જવું પડે, ટ્રેનમાં જવું પડે, ઘોડાગાડીમાં જવું પડે કે કદાચ બળદગાડામાં જવું પડે. પણ જ્યારે સ્વામીશ્રી બધી વ્યવસ્થા કરતા, કારણ કે હી વુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીવન્સ નેચર એન્ડ પ્રેફરન્સીસ, અને એ પ્રમાણે he would look after them. He would serve them in such a way that Yogi Bapa would not have to worry. And whenever Swami was there, again, he would be doing the katha with Yogiji Maharaj's આજ્ઞા. So એમાંથી પણ બધાને ખૂબ ખૂબ સંતોષ થતો. અને બીજી વસ્તુ કે ગમે તે નાના મોટા પ્રશ્ન હોય, કારણ કે સંસ્થા લઈને બેઠા હોય એટલે મંદિરમાં નાના મોટા પ્રશ્ન તો થાય, એટલે એ વખતે પણ સ્વામીશ્રી would resolve any small or large issues related to any of the mandirs or mandars in a way that would satisfy both parties. એટલે આવી રીતે સ્વામીશ્રી naturally was very helpful to Yogiji Maharaj. So Yogiji Maharaj would often keep Swamishri with him during his vichran. Now the way that Swamishri handled many things, an example is given during the festival of Guru Punam in Bochasan. Just like we saw the festival in Sarangpur when the Deri Upar Charnavin Padravya Hata. Again, during the Sabha, the Swamishri has to be present. Swamishri આ રીતે કથા વાર્તા પણ કરે, એ તો હોય જ, કારણ કે people expect him to speak because he was a senior sant, because he was a pramukh of the sanstha. But one thing Swamishri kept talking about, that all of you should keep Shastriji Maharaj's final wish in mind and keep your aim towards Gadra Mandir. By fulfilling his final wish, we should please him. તો એ રીતે ગઢડા માટે પણ સેવા કરાવતા. અને પછી ગુરુ પૂનમ હોય એટલે પૂજન વિધિ પણ હોય. યોગી બાપાનું પૂજન પણ થાય, તો 1:30 વાગ્યા સુધી એ વિધિ થાય. Then Swamishri had lunch. And then it was time for the meeting, સંસ્થાકીય meeting જે હોય ને, that happens on the day of Guru Punam every single year. અત્યારે પણ થાય છે, કારણ કે એ વખતે બધા સિનિયર્સ પણ ભેગા થયા હોય, તો એ રીતે પણ. And Swamishri will be looking after the Haribhaktas that had all come. તો એ પ્રમાણે ગમે તે હોય, whether he's talking to the person looking after the ગૌશાળા, અથવા કથા વાર્તા કરવાની હોય, પધરામણી કરવાની હોય, કંઈ કામકાજ કરવાનું હોય, પણ Swamishri would undertake all of these activities, again without any rush or showing any annoyance or impatience. અને એ વખતે આ રીતે લખ્યું છે લેખકે કે સ્વામીશ્રી કેવા હતા કે શતાવધાની સંત. શતાવધાની એટલે શું?
Shat means 100, like we have Shatabdi Utsav, ke Shat Varshik Utsav. So Shat means 100, not to be taken literally, but literally, it means one who is able to answer or deal with 100 questions at a time. Abre Brahmanand Swami no ek kehvai che ke you ask him 100 questions, not one at a time, but all together, and he'll give you the answers to those 100 questions in order. Question 1, yes. Question 2, and then he'll give the answer, etc. So એ રીતે Swami Shri will be running around here and there, dealing with so many matters. Etle people also used to refer to him as a Shatavdani Sant. Pachi some prasangs are related to Swami Shri's qualities. Once after the festival of Guru Purnam had finished, Swami went to Mumbai with Yogiji Maharaj. ત્યાં ભુલેશ્વરમાં પારાયણ પણ થતી હતી. અગેન પારાયણમાં it would be fixed કે યોગી બાપાના આશીર્વાદ તો હોય, but during the Parayan, Swami was the main person who did the Parayan, because number one, he knew Sanskrit. He had a very melodious voice, and everyone liked to listen to his katha. So it was a 7-day Satsangi Jivan Parayan. This is not like any scripture, but Satsangi Jivan એટલે સંસ્કૃતમાં Parayan. સંસ્કૃતમાં મૂળ શબ્દ હોય, પછી then you have to translate it into Gujarati, and પછી એની ઉપર વાતચીત કરવાની. એટલે morning and evening Swami Shri would be doing the katha for the Parayan, and it was a 7-day planned Parayan. Now this was in Mumbai. Swami Shri did the Parayan on the first day, in the morning and in the evening. Second day, Swami Shri did the Parayan Savare ane Sanje. Unfortunately, Sanje, on the second night, Swami Shri developed a fever, and then he was not well enough to do the katha on the following day. So Swami Shri, he asked Sanatan Swami to do the katha. Sanatan Swami did the katha, hats off to him. But unfortunately, Sanatan Swami also fell ill. હવે શું કરવું? તો સનાતન સ્વામી પણ બીમાર પડી ગયા. Swami was also ill. સ્વામીને તાવ આવી ગયો હતો. એટલે Swami Shri was resting. હવે કરવું શું? કારણ કે સંસ્કૃતમાં બધું વાંચવાનું. અને 3 કલાક કથા કરવાની સવારે. And again 3 કલાક સાંજે કથા કરવાની. એટલે Swami Shri, what did he do? તો એક કોઈ નવા સાધુ હશે, નામ નથી આપ્યો, પણ નવા સાધુ હશે, સ્વામી એમને બોલાવ્યા. અને સૂતા સૂતા એક બાજુ સ્વામી આરામ કરતા હોય, અને Swami Shri said, look, sit here. And Swami Shri would teach him the Satsangi Jivan Katha. And in that way, one session at a time. He would do one session in the morning, pachi bopar pachi, again Swami Shri would sit with him and teach him the katha, and then he would do that katha in the evening. So this happened for the rest of the 3 days of the Parayan. And 7 દિવસની Parayan એ વખતે મુંબઈમાં પતી ગઈ. You can see that Swami Shri always found a way. કે ના હવે બીમારી થઈ છે એટલે હવે Parayan થશે નહીં, એવું નહીં. પણ Swami would ensure that Parayan પણ શોભી જાય અને કંઈ પ્રશ્ન પણ ન થાય. એ વખતે કારણ કે શ્રાવણ મહિનો હોય, એટલે ગુરુ પૂનમ પછી શ્રાવણ મહિનો આવતો હોય, આપણને ખબર છે. એટલે આ શ્રાવણ મહિનામાં આ મુંબઈની Parayan થઈ અને પછી અમદાવાદની Parayan પણ થઈ. The Shravan Mainama Santos were doing Dharnapana. Dharnapana is where you fast for 1 day and the next day you're allowed to eat. So normally the day before fasting, you have to ensure that you eat properly. At least reasonably. એવું નથી કે you have to stuff yourself, કે double તમારે જમવું. પણ વ્યવસ્થિત તો જમવું પડે. એટલે the day of Parna, when you eat, in the evening there was khichdi kadi. અને 25 હરિભક્તની વ્યવસ્થા કરી હતી, કારણ કે જે હરિભક્ત ફરતા હોય યોગીજી મહારાજ સાથે અને મોટા સ્વામી સાથે, તો બધાની વ્યવસ્થા કરી હતી. અને ભગવાનદાસ શેઠ આવી રીતે બધાને બેસાડે કે જમી લો, બહુ ભાવિક હતા. અને એક યુવક હતા એ વખતે, હિઝ નેમ વોઝ મધુ. તો આ મધુભાઈ એ સેવામાં હતા. અને હી સો કે સ્વામીશ્રી એટલે પ્રમુખ સ્વામી અને બીજા 1-2 સંતો અને યુવકો સેવામાં હતા. એટલે બધા સંતોએ જમી લીધું, હરિભક્તોએ જમી લીધું. And those who were doing seva, તો સ્વામી એમને પણ બેસાડી દીધા વારાફરતી. This was again one of Swami Shri's લાક્ષણિકતા, કે he would make sure that everyone, જલ્દી
વ્યવસ્થા હોય તો એ પ્રમાણે બેસી જવાનું કે તમે બાકી છો ને જમવાના બેસી જાઓ, બાકી છો ને જમવામાં બેસી જાઓ, એટલે બધું સમયસર પતી જાય. તો મધુ પણ સેવામાં હતા અને એમણે બધું જોયું. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી ધ નંબર ઓફ પીપલ ઇટિંગ ઇન્ક્રીઝડ, એટલે બધાએ જમી લીધું અને એ વખતે આ બધું પતી ગયું ને એટલે કઢી, there was only one item left, કઢી. શાક had finished, રોટલી કે ભાખરી હોય that had finished, the rice had even finished. એક સ્વામી બાકી હતા. સ્વામીશ્રી had not yet eaten. એટલે સ્વામીશ્રી પછી જ્યારે જમવા બેઠા ને તો there was just કઢી. અને સ્વામી didn't say to anyone કે કંઈ નાસ્તો હોય તો લઈ આવો. સ્વામીશ્રી didn't think કે હવે કંઈક વધ્યું નથી તો આપણે કંઈક બનાવી દઈએ. આમ તો સ્વામીશ્રી knew how to cook. Sasima taught him how to cook as well. પણ સ્વામીશ્રી just made do with the situation અને એ પ્રમાણે કઢી જમી લીધી. અને the next day was a ઉપવાસ. સ્વામીએ કોઈને વાત પણ નહોતી કરી, પણ મધુ noticed this and realized કે આવા કેટલા હશે આ દુનિયામાં. How many leaders there must be in the world like this? કે not worrying about others, but only worrying about others, but not worrying about themselves. અને ત્યારબાદ પછી પ્રસંગો આવે છે કે સ્વામીશ્રી મુંબઈ પણ ગયા અને ત્યાં પણ કથા કરી. અટલાદરામાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ પણ કર્યો અને પછી આવી રીતે અમદાવાદમાં ત્યાં કથા માટે પછી ફરી શ્રાવણ, the end of Shravan Mas, ત્યાં સ્વામીશ્રી went. Because the Haribhaktas from Sastri Maji's time, they used to arrange katha in Ahmedabad for Shravan Mahina every single year. So again, Swamishri did this katha of the Satsangi Jivan. There's a mention in the book that Swamishri bathed at the Narayan Ghat, Maharajnu Prasadino Ghat, as well as the Sabarmati River when he was in Ahmedabad. એ વખત યોગીજી મહારાજ also went to the bungalow of એ વખતના અમદાવાદના આચાર્ય હતા શ્રી દેવેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ. અને એ વખતે સ્વામીશ્રી પણ યોગીજી મહારાજ સાથે હતા અને આચાર્ય મહારાજ ને મળવા ગયા હતા એમના બંગલોમાં. અને એ વખતે આચાર્ય મહારાજ પણ આ રીતે સ્વામીશ્રીને જોઈને પણ ખૂબ રાજી થયા હતા અને ખૂબ પ્રભાવિત પણ થયા હતા. એ પ્રસંગ પણ આવી રીતે એ પુસ્તકમાં આવે છે. પછી આવી રીતે સ્વામીશ્રી after Ahmedabad he went to Sarangpur to do the festival of Jaljini and also Gondal, the festival of Sharad Punam. And every year Swamishri would do the festival of Ankut in Sarangpur. Yogi Bapa Utsav karta Gondalma. And Swamishri, because he had been the Kothari of Sarangpur, and એ સારંગપુરમાં એ દર વર્ષે અંકુત કરતા. એટલે એનું વર્ણન પણ આવે છે. First of all, in this chapter, કે whenever Swamishri went to Sarangpur, what sort of એવું વાતાવરણ કેવું હતું. અને the Haribhaktas, ઓ ત્યાં જે સેવકો હોય અથવા ઇવન મજૂરો હોય એ આ રીતે મંદિરમાં સેવા કરતા હોય તો સ્વામીશ્રી કેવી રીતે એ સંભાળ રાખતા એ પણ આપણને એમના જીવનમાંથી એ દેખાય છે. આ બધા સ્વામીને ઓળખતા since the time of when Swami was the Kothari of the Mandir in Sarangpur. And everyone had grown so much attached to Swami Shri that they felt as if their own mother had arrived. એટલે the title of this subchapter is Sarangpurni Ma. અને એ વખતે જુદા જુદા નામ આપ્યા છે. એક ભગો કોલસાવાળો કે he would look after the coal. But Swami Shri would meet him every single day next to the Rang Mandap. And he would ask him કે કેવું છે, કંઈ જરૂરિયાત છે. અને બુકમાં લખ્યું છે કે obviously because of the coal dust આખા એના કપડા પણ બધા કાળા થઈ ગયા હોય. પણ સ્વામીશ્રી પ્રેમથી એમની સાથે વાત કરતા. એક જીવો ડોસો હતો. He would be sweeping the chalk behind the mandir. અને કોઈ એનો ભાવ ન પૂછે. પણ આ રીતે પોતે સેવા કરતો. તો બાપા would sit with him every evening after નાઈ ધોઈને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે 5:30 વાગે તો બાપા એમને બેસાડે અને એમને કંઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હોય. સ્વામી એમના આંખમાં આંસુ આવે ને એ પણ પોતે લૂછતા. એક નાના ભાઈ લંગડો એ કોઠારમાં સેવા કરતા. બધાની સાથે ઝઘડા થાય કારણ કે થોડાક ચીકરા સ્વભાવવાળા હશે અને જલ્દી કંઈ આપે નહીં. 3 દિવસની જૂની પૂરી આપવાની હોય ને તો પણ કોઈને જલ્દી ના આપે. પણ બાપા એને પ્રેમથી બધી વાત કરે અને બધાની સેવા કરવી
બધાને રાજી રાખવા, એને સમજાવવા માટે અને બધા સાથે સારા સંબંધ રાખવા, તો એવી વાત પણ બાપા આ નાના ભાઈને કરતા. પછી આવી રીતે એક મોહન ભગત હતા, આમ તો પાર્ષદ હતા, ખાનદેશી મોહન ભગત, બહુ ભગવદી હતા અને શાસ્ત્રીમાની દેરીની સેવા કરતા વર્ષોથી. અને આવી રીતે બાપા એમની સાથે પણ સવાર અને સાંજે 30 થી 45 મિનિટ આવી રીતે કદાચ ત્યાં પ્રદક્ષિણા કરતા હોય કે આ રીતે એની સાથે બેઠા હોય તો એમની સાથે પણ ખૂબ સમય કાઢતા. તો આવી રીતે ઘણા નામ આપ્યા છે. મોહનભાઈ ખરીવાળો હોય કે પછી વલખુ ગોરાગારીવાળા, ધીઝ આર ઓલ નિકનેમ્સ, કે ધનજી, આવા બીજા બાવા કાઠી. પછી આ રીતે બીજા બધા નામ તમને દેખાય છે. હીરો ભરવાડ જે ગૌશાળામાં સેવા કરતા. તો આ રીતે બાપા બધાની આ રીતે એ સંભાળ રાખતા કે કંઈ તકલીફ છે, કંઈ જરૂરિયાત હોય, કપડાની જરૂરિયાત હોય કે પૈસાની જરૂરિયાત હોય તો એની વ્યવસ્થા પણ બાપા, તબિયતમાં કંઈ તકલીફ હોય તો બાપા આવી રીતે એ બધી સંભાળ રાખતા. તો આમાંથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે એક જે બધા મંદિરમાં હતા, જે અમુક જે બધા સેવકો હોય, અમુક હરિભક્ત પણ હોય અને અમુક આ રીતે જે બધા કામકાજમાં બધા જોડાયા હોય તો એમની પણ ખૂબ સારી રીતે એ સંભાળ એ વ્યક્તિગત રીતે બાપા રાખતા. પછી આવે છે કે દિવાળી અને અન્નકૂટ, કે બાપા કેવી રીતે ઉત્સવ કરતા. એટલે ડ્યુરિંગ ધ ચોપરા પૂજન રિચ્યુઅલ, તો એ વખતે પણ સ્વામી હિમસેલ્ફ વુડ પરફોર્મ ધ પૂજન ઓફ ધ બુક્સ. અને સ્વામી શ્રી હિમસેલ્ફ વુડ બી હરિભક્તની જે બુક્સ હોય, ચોપરા જે હોય, અને મંદિરના પણ ચોપરા હોય, એ એકની પૂજન વિધિ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી બાપા એ પોતે કરતા અને શાંતિથી કરતા. પછી ફોર ધ અન્નકૂટ, બાપા હિમસેલ્ફ he would prepare the list of the items, અને પછી he would distribute the સેવા, કે you look after making this item, you look after making this item. એના માટે શાક ને બધી તૈયારી કરવાની હોય તો બાપા પોતે બેસી જતા કે શાક સમારવાનું હોય, અને પછી જે વાસણ તૈયાર કરવાના હોય કે બધું ગોઠવવાનું હોય, જસ્ટ લાઈક બીજા બધા સંતો કરતા હોય. એ વખત મંદિરમાં એટલા બધા માણસો પણ ના હોય, પોતપોતાના મંદિરમાં ઉત્સવ કરતા હોય, ગામડાથી હરિભક્ત કદાચ આવ્યા હોય તો એ બધાની સાથે બાપા બેસી જતા. મંદિરમાં તો કેટલા સંતો હોય, 5-7 સંતો હોય. એટલે એ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હિમસેલ્ફ would wash the pots, he would then start filling up the pots. આમ જે માટલા જેવું કંઈ હોય ને એમાં શાક મૂકવામાં આવે. પછી એ વખત થાળીની બહુ વ્યવસ્થા પણ ન હોય, પણ જે કંઈ વ્યવસ્થા હોય એની ઉપર જે મિષ્ટાન હોય એ પણ બાપા ગોઠવે. અને બાપાને ખૂબ રસ કે બધી આઈટમ મુકાઈ છે ને વ્યવસ્થિત. અને તો કંઈ આઈટમ, ઇટ્સ નોટ અ શો, ઇટ્સ અ ભક્તિ આપણી કે ડિવોશન. એ રીતે બાપા આ રીતે વુડ મેક શ્યોર કે ઠાકોરજી માટે બધું મૂક્યું હોય. અને બાપા ગોંડલથી આવવાના હોય તો ત્યાંથી મઠિયા હોય કે કદાચ ઘેબર હોય, કારણ કે ગોંડલમાં બધું તૈયાર હોય તો એ બધી વાનગી પણ અંકુટ માટે બાપા લઈ આવતા. પછી ઓન ધ ડે ઓફ અંકુટ, આફ્ટર ધી અંકુટ બધું ગોઠવાઈ જાય પછી બાપા હિમસેલ્ફ વુડ સિંગ ધ થાળ, અને બાપા હિમસેલ્ફ વુડ ડુ ધ ગોર્ધન પૂજા, and Bapa himself would do the arti as the senior sant there in Sant Swami પણ હોય. અને આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ as the પ્રમુખ of the સંસ્થા બાપા આ રીતે આરતી પણ કરતા. પછી બાપા પોતે જે જલેબી હોય કે સાતા હોય, and now these items you probably see once a year at that time. એટલે સ્વામીશ્રી પોતે આ રીતે એ સાતા જલેબી જે પ્રસાદી હોય એ પણ સંતોને જાતે આપે, મંદિરના સેવકોને જાતે પીરસે, અને પછી પ્રસાદનું જે વિતરણ કરવાનું હોય એ પણ હરિભક્તને આ રીતે પહોંચાડી દે. એટલે જે હરિભક્ત જે આવ્યા હોય અન્નકૂટ માટે એમને એ પ્રસાદ પણ આપતા અને બધી વ્યવસ્થા પણ કરતા. પછી ગામડે પ્રસાદ આપવાનો હોય એ માટે પણ સંતો પછી વિતરણ માટે જાય તો એ પણ બધી વ્યવસ્થા કરતા. એટલે અન્નકૂટના દિવસે લગભગ 4 વાગી જાય. It would be 4 p.m. before Bapa had a chance to take lunch and then meeting the Haribhaktas, making sure that બીજા બધાને પ્રસાદ પણ સારી રીતે મળે. This would often continue till about 10 or 11 p.m. at night. So in this way, Swami Shri would celebrate the Diwali and the Ankut festival in Sarangpur every year. Pachi, again, in 1952 we are talking at the moment, that Swami Shri would join Yogiji Maharaj in Vichran. They covered many villages in Charotar. Atladra would be the place where they usually celebrated Sasi Maharaj's Janma Jayanti. Pachi આ રીતે સાબરકાંઠા, ના એ વખતે ત્યાં વિચરણ કરવું, અત્યારે કરવું એ પણ અઘરું છે ત્યાં હિંમતનગર અને એ બાજુ. પણ એ વખતે પણ ઠંડીમાં, કારણ કે ત્યાં શિયાળો હોય,
પણ યોગીજી મહારાજ અને સ્વામીશ્રી ત્યાં વિચરણ કરતા. ઉત્સવો પણ એ વખતે આપણને ખબર છે અત્યારે ફૂલદોલનો ઉત્સવ થાય છે સારંગપુરમાં, એ રીતે થતો દર વર્ષે. હરિજયંતી would be celebrated in Ahmedabad and then સ્વામીશ્રી would continue his vichran. So you can see it was one cycle કે ચાલ્યા જ કરે. કાનમ હોય, ચરોતર હોય, પછી બોચાસન ઉત્સવ માટે જવાનું હોય, પછી ત્યાંથી મુંબઈ, ત્યાંથી પાછા અમદાવાદ શ્રાવણ મહિના માટે. એટલે આવી રીતે આ વિચરણ ચાલ્યા કરતું. અને એ વખતે પણ ફરી આમાંથી પણ આપણને ખ્યાલ આવે યોગીજીમાં જ ફરી ગયા હતા આચાર્ય મહારાજના બંગલામાં, જ્યારે એમના પુત્ર એટલે નાના આચાર્ય હશે લાલજી કે યજ્ઞ પવિત વિધિ માટે આ રીતે સ્વામીશ્રી યોગીજી મહારાજ સાથે ગયા હતા. આમંત્રણ આપ્યું હશે એટલે ગયા હતા, એટલે એ રીતે પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. ત્યાં મણિનગરમાં મુક્તજીવન સ્વામીનું મંદિર છે, સ્વામિનારાયણ મંદિર, પણ મુક્તજીવન સ્વામી જે ગુરુ હતા એ મણિનગર ગાદીનું મંદિર, ત્યાં પણ દર્શન માટે ગયા હતા એવો ઉલ્લેખ પણ આ રીતે સ્વામીશ્રીના જીવન ચરિત્રમાં આવે છે. એ વખતે there was a અધિક માસ એટલે પુરુષોત્તમ માસ. આવી રીતે એ વખતે પણ સ્વામીશ્રીએ ત્યાં અમદાવાદમાં સત્સંગી જીવનની કથા કરી હતી. પછી again it wasn't just parayans, again very nice પ્રસંગ કે મુંબઈમાં કે ત્યાં વાડીમાં there was a પારાયણ, પણ પધરામણી તો ચાલુ જ હોય. સો એક વખત જ્યારે શાસ્ત્રીમાની તિથિ હતી, અંતર્ધાન તિથિ ઓન વૈશાખ સુદ 4, તો સ્વામીશ્રીએ 14 કલાક પધરામણી કરી હતી વિધાઉટ અ બ્રેક. 14 કલાક કે પછી આપણે પાછા આવીએ બેક ટુ બેઝ અને ત્યાં જમીએ આરામ કરીએ એવું પણ નહીં, પણ 14 કલાક એ વખતે બાપાએ પધરામણી કરી હતી. એ પણ આ રીતે આપણને ખ્યાલ આવે કે સ્વામીશ્રી સવારે પૂજા પતાવી હશે, પૂજા પછી નાસ્તો કર્યો કે ન કર્યો, કદાચ ઉપવાસ પણ કર્યો હશે એ દિવસે, આપણને ખબર નથી. અને 14 કલાક બાપાએ, સો ઇફ he started say at 8 o'clock or 9 o'clock in the morning, that's 11 o'clock at night. અને એ વખતે નોંધે છે આ લેખક કે કાશીભાઈ એટલે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ભાઈને ત્યાં પણ સ્વામીશ્રી એમણે ત્યાં કાશીભાઈને ત્યાં પધરામણી કરી હતી અને કાશીભાઈએ પણ ખૂબ સારી સેવા કરી હતી અને યોગી બાપાને રાજી કર્યા હતા. પછી ઉલ્લેખ આવે છે કે સ્વામીશ્રી ત્યાં રાજકોટ પણ ગયા હતા. અગેન ઇન રાજકોટ હી વિઝિટેડ ધ ગુરુકુલ ઇન રાજકોટ રન બાય શાસ્ત્રી ધર્મજીવન દાસ. એટલે સ્વામીશ્રી સાથે સ્વામીશ્રી બધાની સાથે કેવા સંબંધ રાખતા. યોગીજી મહારાજ આને પ્રમુખ સ્વામી કે બધે કે અમદાવાદ જવાનું હોય કે મણિનગર મંદિર જવાનું હોય કે આ રાજકોટ ગુરુકુળમાં જવાનું હોય, પણ એ રીતે પણ અને આમંત્રણ પણ આપતા બધા. એટલે ત્યાં પણ ખાસ કંઈક પ્રસંગ હોય તો ત્યાં જવાનું થતું. અને બીજો પ્રસંગ પણ આવે છે કે સ્વામીશ્રી એ વખતે ત્યાં ખેડામાં પણ વિચરણ કરતા હતા અને સોમવતી અમાસ, ઇટ્સ અ વેરી સ્પેશિયલ ડે, એટલે ત્યાં પણ સ્વામીશ્રી ત્યાં નદીમાં નાહ્યા હતા, એ પ્રસંગ પણ આવે છે. પણ આની સાથે પારાયણ હોય, there is also padramnis followed by meetings અને looking after the administrative duties of the સંસ્થા. એ વખતે ફોનનું પણ બહુ ચલન નહોતું. કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમારે રૂબરૂ જવું પડે અથવા someone would come to meet you from another place. એટલે આવી રીતે સ્વામીશ્રી બધી સંભાળ રાખતા. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે in this way, under the auspices of Yogiji Maharaj, Swami Shri was looking after these activities. And finally, we'll just briefly mention this, we'll take this next time, કે શાસ્ત્રીજી મહારાજના વખતમાં સ્વામીશ્રી had once expressed the wish કે મહારાજનો જન્મસ્થાન છપૈયા, મહારાજની લીલાભૂમિ અયોધ્યા, એટલે ત્યાં દર્શન થાય તો સારું. તો શાસ્ત્રીજી મહારાજ had told યોગીજી મહારાજ કે નારાયણદાની ઈચ્છા છે કે ત્યાં યાત્રા થાય, કે તમે એ સંકલ્પ પૂરો કરજો. And accordingly, a special train yatra was arranged in 1953. તો એના પ્રસંગો we'll see those next time when we carry on with this special abhyas of Pramukh Swami Maharaj's Jivan Charitra. Swami Narayan Bhagwanani Jai.